کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے، اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتا ہے۔ اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں فقیروں سے ہی کرتا ہوں تجارت اکثر، جو ایک پیسے میں لاکھوں کی دعا دیتے ہیں۔ انسان کے ذلیل ہونے کے لیے اللہ کی نافرمانی کافی ہے۔ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو تم سے محبت کرتا ہے وہ تم پر تنقید کرتا ہے اور تمہیں روک لیتا ہے، اور جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہاری تعریف اور ہر وقت تعریف کرتا ہے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ادب اس مقام تک لے جاتا ہے جس کو علم بھی نہیں جانتا۔ اپنے استعمال میں آنے والے رزق کو مناسب اور اچھی طرح استعمال کرنا بھی عبادت ہے۔ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کر سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اے الہی، جو سلوک غصے میں تو ہم سے کرتا ہے وہ سارنگی کی آواز سے زیادہ خوشگوار ہے۔ تیرا بظاہر غصہ دنیا کی دولت سے بہتر ہے۔ تیرے غصے میں بھی شیرینیاں اور لطافت ہیں جو ہر ایک نہیں پہچان سکتا۔ اگر تیرے غصے کی حقیقت کا انکشاف ہو جائے تو عالم اگر رو رہا ہو تو خوشی سے ہنسنے لگے۔ ریاست چاہے ساری زمین میں پھیل جائے، اگر اس میں انصاف نہ ہو تو یہ ریاست شعلوں میں جل جائے گی۔ توبہ کانٹے کو گلاب میں، زہر کو شہد میں بدل دیتی ہے۔ انسان کو مرنے سے موت ہی بچاتی ہے۔ کوئی اللہ کو پہچاننے والا ایسا نہیں جو مصائب کے مکتب سے فارغ التحصیل نہ ہوا ہو۔ عشق اور محبت کرنے والا ہی دنیا کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ انسان کا مقام جو بھی ہو اسے غرور نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یہ سب کہنے والا سکون سے محروم رہتا ہے۔ ذکر کے علاوہ زبان کی تربیت کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جہالت ہمیشہ اندھی ہوتی ہے۔ جو عقل والے ہوتے ہیں وہ غور کرتے ہیں اور نجات پا جاتے ہیں۔ اپنے اندر سیدھی راہ کا ہونا اچھی بات ہے۔ مضبوط لوگ خاموش رہتے ہیں، کسی سے شکایت نہیں کرتے۔ محبت کے بغیر ہر موسیقی شور ہے، ہر لفظ پاگل پن ہے، اور ہر عبادت بوجھ ہے۔ توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ ایک روشنی انسان کے اندر ہوتی ہے، جب یہ خوب روشن تیز ہوتی ہے تو زندگی کے سبھی رنگ روشن لگتے ہیں۔ اگر یہی روشنی دھیمی پڑ جائے تو زندگی کے بھی سب رنگ بے نور لگتے ہیں۔ اسی روشنی کا نام امید ہے۔ خاموشی کی تہ میں چھپا لو ساری الجھنیں، شور کبھی مشکل کو آسان نہیں کرتا۔ جاہی کی بکواس پر خاموش رہنا بھرپور جواب ہے۔ اپنی ذات میں ایک ایسا انسان ڈھونڈو جسے اپنے لیے ہی نہیں دوسروں کے لیے بھی جینا آتا ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ رہو جن پر رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں، ایک آدھا قطرہ آپ پر بھی آ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی، اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا
या दिल से उतर जाना। नींद और मौत में क्या फ़र्क है? किसी ने जवाब दिया, नींद आधी मौत है और मौत मुकम्मल नींद है। माँ का हक अदा करते रहोगे। कसम है अल्लाह की, अगर तुम अपना गोश्त काट कर उसे दे डालो, जब भी उसका चौथाई हक अदा ना होगा। वालिदैन वो दरख्त हैं जो फल दे ना दें, साया ज़रूर देते हैं। यूं ही नहीं मिलती राही को मंज़िल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़ियों से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। ख्वाहिश रख बुलबुल बनने की, न सोचना कभी उकाब का। शिकारी खुद शिकार होता है एक दिन, और बुलबुल को डर नहीं हिसाब का। मुक़द्दर जिनके ऊंचे और आला बख्त होते हैं, जिंदगी में उन्हीं के इम्तिहान भी सख्त होते हैं। यही सलूक है अगर आदमी का आदमी से, अजब नहीं कि दुनिया में आदमी ना मिले। जब कोई अच्छा लगने लगता है तो उसका बुरा भी अच्छा लगता है। मोहब्बत अंधी नहीं फराख दिन होती है, ऐब नज़र आते हैं मगर नज़रअंदाज कर देती हैं। लोग क्या कहेंगे, ये ऐसी घटिया सोच है जो अल्लाह का डर निकाल के लोगों का खौफ ज़हन पर गालिब कर देती है। मुसलमानों की ज़िल्लत गरीब होने से नहीं, इस्लाम से गाफिल होने से है। इत्मीनान क़ल्ब ज़िक्र में है, लोग उसे फ़िक्र में तलाश करते हैं। तेरी कुदरत को मैं समझूं, मेरी औकात नहीं यार, मुझे सब कुछ आता करना, बस एक गुमराह न करना। उल्फत बदल गई, कभी नीयत बदल गई, खुद गर्ज़ जब हुए तो फिर सीरत बदल गई। अपना कसूर दूसरों के सर पर डालकर कुछ लोग सोचते हैं हकीकत बदल गई। एक लम्हे की खता पर चश्मे शब बेदार का रोए जाना, रोए जाना, रोए जाना इश्क है। जब दुनिया का हर ताल्लुक बेसुकूनी का बाइस बनने लगे तो जान लो कि अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक का नए सिरे से जायज़ा ले लेने की ज़रूरत है। जो टेढ़ा है उसे फेंक दिया जाता है और जो सीधा है वो काम आ जाता है। हमें उसी से डरना चाहिए जिसके हाथ में हमारी तकदीर का कलम है। हमारी तकदीर का कलम लोगों के नहीं, अल्लाह के हाथ में। इंसान का ज़वाल तब शुरू होता है जब वो अपने मुफलिस लोगों से मुनाफिकत शुरू करता है। असल गरीब तो वो हैं जिनके पास पैसों के सिवा कुछ नहीं है। कुर्बान हो जाओ उस गम के जिसने तुम्हें अल्लाह के करीब कर दिया। अल्लाह ही तो है नाज़दार हमारी कपकपाती हुई दुआओं का। जहाँ इस्लाम तरीक़ा हयात नहीं, वहाँ जहालत, अखलाकी पस्ती और ज़ुल्म का राज होता है, फिर चाहे वो मुस्लिम मुआशरा ही क्यों न हो। ज़्यादा से ज़्यादा की हवस है, लेकिन रब की अता करदा नेमतों का शुक्र अदा नहीं होता। अल्लाह से असल मोहब्बत तो उसके फ़ैसलों पर नाज़िल होना है। दिल की ख्वाहिश हो या ना हो, दिल बनाने वाले की मर्ज़ी को सबसे आगे रखना चाहिए। जब रात शुरू होती है, आशिक अल्लाह से मोहब्बत की वजह से बेदार और होशियार हो जाते हैं। बंदा बेहतर हो जाए तो वाक़यात बेहतर हो जाते हैं और हालात बेहतर हो जाते हैं। बंदा अगर बद है तो बादशाह बनकर भी बद रहेगा। लोग मजहब के लिए लड़ेंगे, झगड़ेंगे और मजहब की खातिर मर मिट जाएंगे, लेकिन मजहबी के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करेंगे। बात के अंदर की बात समझने के लिए ज़ात के अंदर की ज़ात से रब्ता होना ज़रूरी है।